حوصلہ ہم جوان رکھتے ہیں، حوصلہ ہم جوان رکھتے ہیں، مرتبہ عالی شان رکھتے ہیں۔ ارے دل میں ہے لا الہ الا اللہ، ارے ہتھیلی پہ ہم اپنی جان رکھتے ہیں، ہتھیلی پہ ہم اپنی جان رکھتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے کہ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں کلاس 10 کے اردو درخشاں کتاب کے سبق نمبر 15واں، جس کا نام ہے مولوی سید مقبول احمد سمدانی کے نام۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگ کا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے مولوی سید مقبول احمد سمدانی کے نام۔ تو ان کے پڑھنے سے پہلے اس کے مصنف جن کا نام نامی اسم گرامی مہدی افادی ہے، ان کی پوری حالات زندگی اس ویڈیو میں جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مکتوب ہے یعنی جو خطوط ہے اس کے بارے میں بھی لائن ایکسپلین کرتے ہوئے ایک دم ہر ایک لفظ کا معنی اور مطلب سمجھاتے ہوئے اور بتاتے ہوئے پورے پاٹھ کو ہم لوگ آج ختم کرنے والے ہیں۔ پورے سبق کو ایک دم اچھی طریقے سے ہم لوگ سماپت کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں، کامل بخیر کرنے والے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں، ایک دم لاسٹ تک بنے رہیں گے، تاکہ اس چیپٹر سے، اس سبق سے آپ کو ایک بھی دقت نہ ہو، ایک بھی آپ کا ٹینشن نہ ہو، ایک بھی آپ کے اندر مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اسی لیے ایک دم پورے طریقے سے ایک دم ساتھ میں رہیں گے اور ایک دم لاسٹ تک دیکھیں گے، اور ہو سکے تو آپ اپنے سبھی دوستوں کے پاس شیئر کریں گے۔ ابھی شیئر کریں، کیونکہ بہت جلد آپ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنی محنت آپ کے لیے کرتے ہیں، روزانہ ویڈیو بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دوستوں کے پاس شیئر نہیں کرتے ہیں۔ اتنی مشکلات سے اس ویڈیو کو بنایا جاتا ہے صرف اور صرف آپ کے لیے، اس لیے آپ اس سب چیز میں کنجوسی نہ کریں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں ابھی سے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر نئے ہوں تو، اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں۔ بس اتنا ہم چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کو اس سے زیادہ دے رہے ہیں، سپورٹ کر دے رہے ہیں، آپ کو سب بتا دے رہے ہیں، کیونکہ ہماری ویڈیو اور دوسرے کی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو زمین اور آسمان کا اندر دکھے گا، کیونکہ پورے یوٹیوب میں کوئی بھی لائن ایکسپلین کرتے ہوئے نہیں بتاتا ہے، نہیں سمجھاتا ہے پورے لائن ایکسپلین کرتے ہوئے، اور اتنے مزیدار طریقے سے، اتنے آسان سے آسان زبان میں تو کوئی سمجھاتا ہی نہیں ہے۔ پورے یوٹیوب آپ چھان مار کے دیکھیے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم ابھی بتا رہے ہیں، اس لیے غور و سنیے، دھیان سمجھیے۔ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن ہے۔ کیا نام ہے؟ مہدی حسن۔ جو مہدی افادی ہیں انہی کا جو ریئل نیم ہے، اصل نام، وہ ہے مہدی حسن۔ کیا نام ہے؟ مہدی حسن۔ مہدی افادی، مہدی حسن، اصل نام ہے مہدی حسن، لیکن دنیا میں، ادبی دنیا میں جو مشہور ہوئے ہیں وہ نام ہے مہدی افادی، ٹھیک ہے؟ ان کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 1828 عیسوی میں گورکھپور میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1828 عیسوی میں گورکھپور یوپی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ ان کا تعلق معزز سیوف گھرانے سے تھا، یعنی ان کا جو تعلق تھا یہ معزز سیوف گھرانے، یعنی بزرگ اور قابل جو احترام علماء ہوتے ہیں ان کے گھرانے میں ان کی پوری طریقے سے ان کا تعلق تھا، ٹھیک ہے؟ ان کے والد انتہائی مذہبی آدمی تھے۔ جو مہدی افادی کے جو والد صاحب تھے، ابو جان تھے، یہ انتہائی مذہبی آدمی تھے، یعنی بہت زیادہ دیندار تھے، مذہب پر سختی سے عمل کرنے والے تھے ان کے والد صاحب، ٹھیک ہے؟ البتہ لیکن، البتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیکن، مگر، پیشے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، پیشے کے اعتبار سے کوٹ انسپکٹر پولیس تھے۔ ان کے والد صاحب جو تھے وہ مذہبی آدمی تھے، لیکن جو پیشے کے اعتبار ہوتا ہے، پیشے سے ہوتا ہے نا، پیشہ کا اعتبار، جو پیشہ کیا پیشہ ہوتا ہے، تو وہ پیشے کے اعتبار سے، پیشے کے لحاظ سے وہ کوٹ انسپکٹر پولیس تھے۔ کون؟ تو مہدی افادی کے والد صاحب، ٹھیک ہے؟ کوئی دقت؟ ایک دم دقت نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے نیک اور ہر دل عزیز روسائے شہر میں شمار ہوتا تھا، یعنی جو ان کے والد صاحب تھے یہ کوٹ ایکسپکٹر پولیس تھے، تو ان کے نیک اور ہر دل جو عزیز ہے، یعنی وہ نیک سیرت اور ہر دل جو عزیز رکھا کرتے تھے، یعنی اچھے طریقے سے باتیں کرتے تھے، دل سے دم باتیں کرتے تھے، وہ روشائے شہر، یعنی پورے شہر کے جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان کے پورے طریقے سے شمار ہوتے تھے یہ، ٹھیک ہے؟ ان میں شمار ہوتے تھے، ان میں ان کا نام لیا جاتا تھا، پورے شہر میں ان کو پورے طریقے سے فیمس، مشہور کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟
आगे देखिए, इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम, शुरुआती प्रारंभिक जो पढ़ाई होता है वो घर पर ही हासिल किए थे। शुरुआती तालीम होता है एकदम सबसे फर्स्ट जो पढ़ाई होता है वो घर पर ही हासिल किए थे, ठीक है। अंग्रेजी और फारसी में महारत हासिल किए थे, यानी महारत, महारत का मतलब क्या होता है, तो महारत का मतलब होता है क्या होता है, महारत यानी उसमें एक्सपीरियंस, हुनर, ठीक है, हुनर रखा करते थे किस चीज में, तो अंग्रेजी और फारसी में। अंग्रेजी और फारसी में तो महारत यानी काबिलियत एकदम रखे थे। और मेहदी अफादी जो थे ये 3 शादियां इनकी हुई थी। तीसरी बेगम अजीमुन निशा थी जो बेगम मेहदी के नाम से मारूफ थी, यानी इनकी जो बेगम साहिबा हैं वो 3 है, यानी इनकी 3 शादियां हुई हैं, ठीक है, इनकी 3 शादियां हुई हैं। तीसरी इनकी बीवी का नाम क्या है, तो अजीमुन निशा, तीसरी बीवी का नाम क्या है, अजीमुन निशा, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी, मारूफ थी। याद रखिएगा, इसमें एग्जाम में पूछता है कि इनमें कौन बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी, तो था अजीमुन निशा उनका नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। एक ट्रिक बता रहे हैं, सबसे पहले आप नज़म पढ़े थे, मतलब देखने वाली बात होगी, सोचने वाली बातें होगी। सबसे पहले आप जो मकतूब पढ़े थे, नज़म नहीं, बस सबसे पहले आप मकतूब जो पढ़ रहे थे, जो खत पढ़े हैं वो, जिसका नाम सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, उसके जो राइटर थे, उसके जो लेखक थे जिनका नाम था गालिब, उनका एक शादी हुआ था। याद रखिएगा, पहला जो आपके निसाब में राइटर है उनका एक शादी हुआ है। दूसरा जो राइटर है मकतूब के, ठीक है, वो शहबाज है। शहबाज की कितनी शादियां हुई थी, इसे पिछले वीडियो बताया गया है। हाँ, 2 हुई थी, बहुत अच्छा, 2 हुई थी। देखिए तो बिना पूछे आप बता रहे हैं, इनकी 2 शादियां हुई थी शाहबाज की, ठीक है, गालिब की 1 हुई थी और शाहबाज की 2 हुई थी, क्योंकि दूसरा है। और तीसरा नंबर पे ये है मेहदी अफादी, इसीलिए इनकी 3 शादियां हुई। एकदम आसानी से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। गालिब की 1 शादी अमराव बेगम से, और शाहबाज की 2 शादी, ठीक है। एक हुई थी, शादी हुई थी किन से हुई थी, अशरफुल निशा बेगम से हुई थी ना, अशरफुल निशा बेगम थी, और इसके अलावा शमसुन निशा बेगम थी। पहली थी शमसुन निशा बेगम खातून थी, शमसुन निशा खातून, उनकी पहली शादी हुई थी, ठीक है, जो कि शाकिनबाड़ में रहने वाली थी। 20 साल की उम्र में उनका साथ हुआ था, और जैसे उनका इंतकाल हुआ था 1898 ईस्वी में, शाहबाज का शादी अशरफुल निशा से हो गया था, ठीक है। चलिए, अब मेहदी अफादी की 3 शादियां हुई थी, तीसरी बीवी का नाम था अजीमुन निशा, ठीक है। आगे देखिए, तुम ध्यान से समझिएगा, एक वीडियो देखिएगा, पूरा आपको याद करवा देंगे, ठीक है। मेहदी अफादी के मज़ामीन रोशन ख्याली का तस्वुर फराहिम करते थे। जो मेहदी अफादी के जो मज़ामीन होते हैं ये रोशन ख्याली को पूरी तरीके से फराहम करते हैं, यानी रोशन ख्याली का मतलब होता है तालीम याफ्ता, ठीक है, तालीम याफ्ता, जदीद सोच रखने वाला, उसका ख्याल पूरी तरीके से, उसका तशव्वुर, ठीक है, वो फराहिम कर देते थे, उसका ख्याल फराहिम कर देते थे, उसका ख्याल मुहैया कर देते थे, ठीक है। उसका जो उनका जो मज़ामीन होता है वो रोशन ख्याली होता है, तालीम पे डिपेंड होता है। उसके साथ ही उनके जज्बात, उनमें जज्बात और एहसासात की कैफियत भी बेपनाह है, यानी इन सभी के साथ साथ मेहदी अफादी के अंदर जज्बात और एहसासात और कैफियत, यानी जज्बात और एहसासात की जो कैफियत होता है, जज्बात किसे कहते हैं, तो जज्बात कहते हैं दिल के एहसास या कैफियत को, और एहसास का मतलब क्या होता है, तो दिल की कैफियत होता है, दोनों बात एक ही है। उसकी कैफियत यानी उसकी हालत पूरी तरीके से बेपनाह उसमें मौजूद रहती है, ठीक है। उनके मज़ामीन में दिलकशी बहुत ज़्यादा है, यानी उनके जो मज़ामीन होता था, जो भी मजमून लिखते थे, उन तमाम मज़ामीन में, तमाम मजमून में दिलकशी बहुत ज़्यादा होती थी, यानी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती थी। दिलकशी का मतलब होता है खूबसूरती। मेहदी ने हाली की तख्लीकी जहन की बड़ी दाद दी है। जो मेहदी थे वह ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो तख्लीकी जहन है, लिखने का जो उनका दिमाग है, जहन है, उसकी बहुत ज़्यादा दाद दिए हैं, यानी बहुत तारीफ़ की हैं, खूब तारीफ़ करते थे। लेकिन उसके बावजूद उस ख्याल को गुंजलक होने से बचाया, यानी बहुत तारीफ़ की हैं लेकिन उसके बावजूद भी ख्याल को पेचीदा होने से, गुंजलक मतलब पेचीदा, जो ख्याल होता था उसको गुंजलक होने से, पेचीदा होने से, उलझने से ये पूरी तरीके से बचाए रखते थे, ठीक है। मेहदी की नज़र हुस्न व इश्क के मामलात पर रहती थी, यानी जो मेहदी अफादी थे उनकी जो नज़र होती थी, जो पकड़ होती थी, वो इश्क, हुस्न व इश्क पे होती थी, यानी खूबसूरती और मोहब्बत पे इनकी पूरी तरीके से नज़र होती थी। चुनांचे यानी इसलिए उन्होंने एक मजमून
बعنवान यानी उन्वान से एक मजमून लिखा जिसका नाम है फ़लसफ़ा हुस्न व इश्क, यूनानियों के नुक्ता नज़र से मरतब किया। यानी इन्होंने हुस्न व इश्क के ऊपर इन्होंने एक मजमून लिखा जिसका नाम था फ़लसफ़ा हुस्न व इश्क, यूनानियों के नुक्ता नज़र से। फ़लसफ़ा हुस्न व इश्क, यूनानियों के नुक्ता नज़र से, इस तरीके से इसके नाम से मुरतब किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहदी अफादी के तशव्वुरात तज़ाद के शिकार मालूम होते हैं। यानी मेहदी अफादी के जो तशव्वुरात होते थे, तशव्वुरात यानी जो ख़यालात होती थी इनकी, ठीक है, जो भी ख्यालात होती थी वो तज़दाद के शिकार होती थी, यानी इख्तलाफ के खिलाफ होती थी, इख्तलाफ के पूरे शिकार हुआ करती थी। ठीक है, उनके उनके अंदर जो भी तशव्वुर करते थे, जो भी सोचते थे, ख्याल करते थे, उनमें पूरी तरीके से इख्तलाफ होता था। तरह तरह की बातें सोचते थे, अलग अलग बातें सोचते थे। ठीक है, एक तरफ तो रोमानी तहरीक का असर उनके जहन पर पड़ा, तो दूसरी तरफ बोजूह उसके इख्तलाफ की नोयत भी उभरती है। यानी उनके जो भी तस्वुरात होते थे, जो भी ख्यालात होती थी, उसमें पूरी तरीके से तज़दाद होता था, यानी पूरी तरीके से इख्तलाफ होता था। एक तरफ क्या होता था कि रोमानी तहरीक का असर उनके जहन पर पड़ा। रोमानी जो तहरीक है यानी अदब की वह तहरीक जो जज्बात और मोहब्बत की इजहार पर जोर देती है, वो रोमानी तहरीक कहलाती है। ठीक है, जो जज्बात और मोहब्बत के इजहार पर पूरी तरीके से जोर देती है, उसी को तहरीक को रोमानी तहरीक कहते हैं। तो उनके दिमाग पर उसका असर पड़ा क्योंकि ये हुस्न इश्क में पूरी तरीके से पढ़ रहते थे। तो दूसरी तरफ क्या होता था कि बोजुह यानी चंद वजूह जो है उसके बिना पर इख्तलाफात उनकी ज़िंदगी में रोनमा होती थी, पूरी तरीके से उनके सामने उभरती थी। कुछ बिना पर, कुछ असबाब की वजह से, कुछ वजह की वजह से, वजू जो होता है ना, चंद वजूहात की वजह से, कुछ वजह होता था जिसकी वजह से इनके अंदर इख्तलाफ पैदा हो जाती थी। ठीक है, इख्तलाफ मतलब होता है फ़र्क। ठीक है, एक जैसी राय ना होना। ठीक है, लेकिन ये दुरुस्त है कि उन्होंने खुद महसूस किया था कि आज की नस्ल का जहन तहज़ीबुल इखलाक का पैदा किरदा है। यानी उन्होंने खुद महसूस किया, ये बात दुरुस्त है, उन्होंने महसूस किया कि जो आज की नस्ल है, आज की जो पीढ़ी है, ये तहज़ीबुल इखलाक के पैदा करता है। तहज़ीबुल इखलाक किसे कहते हैं? तो तहज़ीबुल इखलाक कहते हैं अच्छे इखलाक सिखाना। ठीक है, यानी मुआशरती रवैयों को बेहतर बनाने का जो अमल होता है उसी को तहज़ीबुल इखलाक कहते हैं। और तहज़ीबुल इखलाक एक रिसाला है, आपको मालूम होगा। तहज़ीबुल इखलाक एक रिसाला है, रिसाला। ठीक है, वो रिसाला किसका है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए आप, तहज़ीबुल इखलाक किसका रिसाला है? हम नहीं बताएंगे, आप बता चुके हैं आप। ठीक है, देखते हैं कि आप कितना पढ़ रहे हैं। तहज़ीबुल इखलाक एक रिसाला, इतना बता दिए। किसका रिसाला है आप इसको बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तहरीक का असर खुद उनकी शख्सियत की तामीर का एक हिस्सा है। तहरीक का जो असर है, तहरीक करते थे ये, तो उनका खुद उनकी शख्सियत की तामीर का एक हिस्सा होती थी, उनको बनाने का एक हिस्सा होती थी। ठीक है, चूँकि जज्बाती एहसास उनके दिल को मुसलसल मुताशिर करते रहे थे, इसलिए ताकुल पसंदी कहीं कहीं रद्द होती नज़र आती थी। ये तज़दाद दरअसल दिल और दिमाग की कशमकश का नतीजा है। मेहदी अफादी अपनी बोकलमोनी तबास के सबब आज भी पढ़े जाते हैं। यानी जो मेहदी अफादी थे उनके अंदर जज्बाती जो एहसास होता था उनके दिल में मुसलसल यानी लगातार उनके दिल को मुताशिर करते हुए नज़र आता था। इसलिए जो ताकुल पसंदी थी यानी जो रिश्तेदारी थी, दोस्ती को जो फोकियत देने वाला था, उसमें उसको कहीं ना कहीं उनको रद्द करना पड़ता था, रद्द नज़र आती थी। ठीक है, ये तज़दाद जो होता था यानी पूरी तरीके से जो इख्तलाफात होता था वो दरअसल उनके दिल और दिमाग के कशमकश का नतीजा था। दिल और दिमाग के जो जद्दोजहद है उसका नतीजा होता था कि उनके पूरी तरीके से इख्तलाफात होते थे, उनमें फ़र्क होता था। ठीक है, मेहदी अफादी जो थे अपनी बोकलमुनी तबा का मतलब क्या होता है? रंग बदलने वाली जो फितरत होती है, ये हमेशा रंग बदला करते थे। तो जो इनके अंदर फितरत थी रंग बदलने वाली, उसके सबब ये आज भी पढ़े जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं आगे इनके लिखे हुए मकतूब के बारे में, जिसका नाम है मौलवी सैयद मकबूल अहमद सिमदानी के नाम। ठीक है, दम बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ये आपके निसाब का आखिरी खत है, इसीलिए गौर से सुनिएगा। ये इनके दोस्त रहते हैं, मेहदी अफादी के दोस्त हैं जिनका नाम है मौलवी सैयद मकबूल अहमद। क्या नाम है?
मौलवी सैयद मकबूल अहमद उन्हीं के नाम पर ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्यारे मकबूल, इनके मकबूल अहमद सिंधानी है ना, तो ये लिखते हैं प्यारे मकबूल ए मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, गौर से समझिएगा, देखते हैं किनको किनको समझ में आता है और किनको किनको नहीं आता है। ठीक है, गौर समझिएगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो फिर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ज़रूर। ठीक है, आपके खुश स्वाद नुक्ता खेज। ठीक है, जो भी हम समझाएंगे ऐसा समझाने वाला कोई अभी मतलब यूट्यूब पर अब नहीं नजरता होगा। ठीक है, गौर समझिएगा। इसमें कह रहे हैं कि आपके खुश स्वाद, ठीक है, खुश स्वाद नुक्ता खेज। खुश स्वाद का मतलब होता है मज़ेदार, दिलचस्प, और नुक्ता खेज का मतलब होता है नुक्ता पैदा करने वाला, नुक्स निकालने वाला। और लतीफ़ इनायतनामा, लतीफ़ का मतलब होता है नाजुक, और जो इनायतनामा होता है उसी को कहते हैं मकतूब। ठीक है, ख़त के अगर दाद देता हूँ तो इस लिहाज से कि आपने नकाद के सहाफ़ी को सराहा है। यानी कहने का मतलब इसमें यही है कि जो मेहदी अफादी वो कहते हैं कि आपके पूरी तरीके से जो मज़ेदार और जो नुक्ता पैदा करने वाला जो नाजुक ख़त है, तो अगर उसकी हम दाद दें, उसकी पूरी तरीके से हम वाहवाही करें, तो इस लिहाज से हम वाहवाही करेंगे कि आपने नकाद की सहाफ़ी की है। नकाद किसे कहते हैं, तो तनकीद करने वाले को, जो जांच परख करता है, तनकीद करता है, उसी को कहते हैं नकाद। तो आप जो नकाद की सहाफ़ी किए हैं, नकाद को पूरी तरीके से सराहे हैं, नकाद को सही राह पर पूरी तरीके से लाए हैं। ठीक है, वही बताया जा रहा है, इसीलिए हम आपके दाद देते हैं। हम दोनों हाजी हुए जाते हैं, यानी कह रहे हैं कि हम दोनों क्या थे कि हाजी हुए जाते हैं, हज कर चुके हैं हम लोग दोनों हज हाजी कहलाते हैं, दोनों लोग हाजी हैं। लेकिन सच यह है कि आपके दायरा नज़र में होना वह भी अदबी हैसियत से मेरे काविशों का अगर वह दरअसल लायक एतराफ़ हो, एक ऐसा कीमती सिला जिससे दुनिया का बड़े से बड़ा मुसन्निफ भी मुस्तगना नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ हाशिया नसीनों में हूँ भाई, याद अय्याम से आपने मेरे दिल पर चोट लगाई। आप अब वो पहला सा जौबन कहाँ, वो कसाओ और रख रखाओ कहाँ। गौर से सुनिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि सच तो यह है कि आपके दायरा नज़र में, यानी आपके नज़र में, ठीक है, होना वो भी अदबी हैसियत से, यानी एकदम अदब के दायरे में होना, ये मेरी काविशों का मतलब कोशिशों, अगर वो दरअसल लायक एतराफ़ है, यानी एतराफ़ के काबिल है, एतराफ़ के लायक है, ठीक है, अच्छाई के लायक है, तो एक ऐसा कीमती सिला है, एक ऐसा पूरी तरीके से पैगाम है, इनाम हमारे लिए होगा, एक तोहफा हमारे लिए होगा, जिससे दुनिया का बड़े से बड़ा मुसन्निफ भी, बड़े से बड़ा जो राइटर होता है, उससे मुस्तगना नहीं हो सकता, यानी पूरी तरीके से उससे हट नहीं सकता। मुस्तगना, ठीक है, मुस्तगना यानी उसके लायक नहीं हो सकता। ठीक है, बेनियाज वो हो जाएगा। ठीक है, बेनियाज, मुस्तगना का मतलब क्या होता है, बेनियाज, किसी से कोई मतलब ना होना। तो यानी कहने कुल मिला के बात इसमें हो रहा है कि आपके दायरे नज़र में अगर होते हैं हम, तो ये हमारे लिए लायक एतराफ़ है, यानी एतराफ़ के काबिल है। ठीक है, और मेरे लिए एक ऐसा कीमती सिला है कि जो किसी मुसन्निफ के पास नहीं हो सकता है। मैं तो सिर्फ हाशिया नसीनों में हूँ, ये कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ क्या हूँ कि दरबारियों में हूँ, चापलूसी लोगों में हूँ। ठीक है भाई, उनसे कह रहे हैं कि ए मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, याद अय्याम यानी गुजरे हुए दिन की जो याद आती है, तो उससे आपने मेरे दिल पे चोट लगाई है। अब वो पहला सा जौबन नहीं रहा, कहाँ रहा पहले सा जौबन, पहले जैसा जवानी नहीं रहा, पहले जैसा कसाव यानी पहले जैसा तंगी खिंचाव नहीं रहा, और पहले जैसा रख रखाव भी आजकल नहीं रहा। आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, आप कितनी ऊंचाई तक जा रहे हैं और हम कहाँ तक जा रहे हैं, पूरी तरीके से दोनों में अंतर ये कह रहे हैं। देखिए आगे देखिएगा, एक शेर लिखे हैं, एकदम बेहतरीन शेर लिखे हैं। कह रहे हैं कि आग थे इब्तदाई इश्क में हम, आग थे इब्तदाई इश्क में हम, अरे हो गए खाक इंतहा ये है। यानी इब्तदाई इश्क में, शुरुआती इश्क में हम आग थे, आग के जैसा पूरी तरीके से शोला भड़काते थे। शुरुआती जब इश्क हुई थी तो उस वक्त हम आग के जैसा थे, दम शोला भड़का जाते थे। लेकिन जैसे जैसे इंतहा हुई, जैसे जैसे एंडिंग आया, तो हम खाक होते गए, पूरी तरीके से मिट्टी में मिलते गए। ठीक है, आगे देखिए, पिछली तस्वीर का एक खाका रह गया है जिसे मुश्किल से पहचानिएगा। ये कह रहे हैं कि पिछली जो तस्वीर है, यानी पिछला जो फोटो था, एक फोटो,
ٹھیک ہے، پچھلی تصویر کا جو خاکہ تھا، خاکہ مطلب عکس، تصویر، فوٹو، وہ رہ گیا ہے، جسے آپ مشکل سے پہچانیے گا، یعنی دھیان سے دیکھیے گا، دھیان سے پہچانیے گا۔ دور سے بیٹھے کسے سنا کیجیے، اور یہ بات ہے کہ بڑھاپے میں بھی پر ستاروں کی کمی نہیں، پر ستاروں کی کمی نہیں، یعنی پوری طریقے سے پر ستار کسے کہتے ہیں؟ تو پر ستار کہتے ہیں چاہنے والے کو، ٹھیک ہے، شیدائی کو۔ اس سے خوش ہوا، اس سے خوش ہوا، کیسا فرق مرتب، یہ تو بننے والوں کی گڑی ہوئی اصطلاح ہے، اصل مر کی ایک ٹانگ، مجھے میرے چاہنے والے ویسا ہی پائیں گے جیسا پچھلے صدی میں تھا۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ دور سے بیٹھ کر کے آپ کسے سنا کریے، یہ بات ہے کہ بڑھاپے میں پرستاروں کی کوئی کمی نہیں ہے، یعنی چاہنے والے کی کمی نہیں ہے، اس سے دل خوش ہوتا ہے پوری طریقے سے۔ کیسا فرق مرتب، یعنی کیسا اب درجہ ہمارے اندر فرق ہے، ہمارے اندر کیسا فرق پوری طریقے سے مرتب ہے، مرتبہ والا ہے، یہ تو بننے والوں کی گڑھی ہوئی اصطلاح ہے، یعنی جو بننے والے ہیں، پوری طریقے سے تعریف کرنے والے ہیں، گڑھنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، وہ ایک دم بنا بنا کر کے ہماری تعریف کر دیتے ہیں۔ تو پوری طریقے سے ان کی اصطلاح ہے، مخصوص معنی کے لیے بنایا گیا جو لفظ ہے اس کو مطلب خاص ہے، اصطلاح ہے پوری طریقے سے۔ اصیل مر کی ٹانگ جو ہے، یعنی کسی بات پر سختی سے قائم رہنا، ضد ہونا، ٹھیک ہے، اصیل مر کی ایک ٹانگ یعنی ضد کرنا، مجھے میرے چاہنے والے ویسے ہی پائیں گے جیسے پچھلے صدی میں تھا نا، ویسے ہی پائیں گے، کچھ میرے میں بدلاؤ نہیں ہوا ہے۔ آپ میں کتنا بدلاؤ ہوا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں۔ کچھ خبر بھی ہے، حسن و عشق کی فتنہ گیری جس نے کی تھی، وہ سایہ کی طرح ساتھ ہے، اور فتوحات کا سلسلہ ہے کہ قائم ہے۔ آپ کو پوچھنی ہے کہ کون بزرگ ہیں، کیا بتاؤں، بڑی ہوئی داڑھی کے ساتھ پیشی کے لائق نہیں رہا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ خبر بھی آپ کو ہے کہ اسی طریقے سے آگے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو حسن و عشق ہے، یعنی پوری طریقے سے جو خوبصورتی اور جو محبت ہے، اس کی جو فتنہ گیری ہے، یعنی فساد پیدا کرنے والا جو ہے، معشوق جو ہے، چاہنے والا، ٹھیک ہے، جس نے فتنہ گیری پھیلائی تھی، وہ سایہ کی طرح ساتھ دم پوری طریقے سے ہے، لیکن جو فتوحات کا سلسلہ ہے، یعنی فتوحات جسے کہتے ہیں فتح کا جمع ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں جیت، ٹھیک ہے، فتح یعنی جیت، جو فتوحات کیا تھا پوری طریقے سے، جو جیتا تھا، اس کا سلسلہ آج بھی کیا ہے، قائم ہے، ٹھیک ہے، یعنی پوری طریقے سے پیار اور محبت کرنے جو فتنہ ہے، وہ پوری طریقے سے ہمارے ساتھ ہے، اور جو بھی ہمارے ساتھ جیت ہوا تھا وہ بھی سلسلہ آج تک قائم ہے، یعنی محبت اور پیار کرنے والے آج بھی چل رہے ہیں دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ پوچھنی ہے کہ کون بزرگ ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون بزرگ ہیں، مطلب کون بزرگ ہیں، پوچھنی آپ سے یہی ہے، کیا بتائیں، ہم اپنا حال کیا بتائیں کہ بڑی ہوئی داڑھی کے ساتھ پیشی کے لائق، حاضری کے لائق میں نہیں رہا، ٹھیک ہے، اپنے بارے میں بتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اچھا میرے پرستان تک کب آئیے گا، پوچھتے ہیں کہ میرے پرستان تک، میری حویلی تک، میرے جو دولت خانہ ہے، دولت قدہ ہے، یہاں تک کب آئیے گا، ٹھیک ہے، آپ کی توفیق تو دیکھ لی، یعنی آپ کی تو ہم دیکھ لی، آپ کو مطلب پوری طریقے سے دیکھ لی، آپ کی توفیق، آپ کی زیارت کر لی، لیکن مجھے 19 کے بعد اور بڑے دن سے پہلے ضرور بلائیے کہ ضابطہ کا سلام پہنچے، یعنی پوری طریقے سے ہم کو بلانا ہو تو بلائیے گا کب جانتے ہیں، تو 19 کے بعد بلائیے گا، اور جب بڑے دن ہوگا اس سے پہلے ہم کو ضرور بلائیے گا کہ ضابطہ کا یعنی اس ناچیز کا سلام ہو جائے گا، آپ کے ساتھ پوری طریقے سے گھل مل جائیں گے، اور بڑے صاحب کی زیارت کے بعد ذرا آپ کو تفصیل سے دیکھ لوں گا، یعنی بڑے صاحب کی زیارت بھی ہو جائے گی، یعنی ان کو پوری طریقے سے دیکھ بھی لیں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ کس پوری طریقے سے مقام پر ہیں، کس بزرگ کو، مطلب جو بزرگ کو دیکھنے والے ہیں بڑے صاحب، ان کی زیارت بھی ہو جائے گی، دیکھ بھی لیں گے، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ تفصیل سے پوری طریقے سے باتیں بھی ہو جائے گی۔ تو یہاں تک، اس کے بعد کہتے ہیں مہندی، یہاں تک یہ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ختم پوری طریقے سے، اس کا سوال جواب ہے، اس کا نوٹس ہم اگلی ویڈیو میں بنا کے دکھا دیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ باکس میں بتائیں گے، حوصلہ کے لیے، سپورٹ کے لیے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے، اور کمنٹ باکس میں ضرور سے ضرور بتائیں گے کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، کتنا آپ کو سمجھ میں آیا، اور اپنے سبھی دوستوں کے پاس شیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج اتنا ہی، پھر ہم لوگ ملیں گے اگلے کلاس کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔